یہ ہے دی گریٹ امیزون رین فارسٹ اور یہ ہماری دنیا کا اتنا بڑا جنگل ہے کہ یہ امریکہ کے وینزویلا سے شروع ہو کر کولمبیا، گیانا، برازیل اور پیرو سے ہوتا ہوا بولیویا پہ آ کر ختم ہوتا ہے۔ یہ پورا ایریا 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے، یعنی یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر پورے یونائٹڈ کنگڈم جیسے 23 کنٹریز فٹ آ سکتے ہیں۔ تو سواگت ہے آپ سبھی کا پھر سے ایک بار فیوژن ویڈیوز میں۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے۔ ویورز، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت ہم جو سانس لے رہے ہیں اس کا 20% حصہ ہمیں امیزون فارسٹ کی بدولت مل رہا ہے۔ 40,000 کروڑ درختوں کا یہ جنگل ہم سے صرف ایک چیز لیتا ہے اور ہمیں ایک چیز واپس بھی کرتا ہے۔ جی ہاں، ہماری فضا میں موجود خراب ہوا یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ ہم سے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں پیور آکسیجن دیتا ہے۔ آج آپ امیزون فارسٹ کے حیران کر دینے والی حقیقتیں جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ امیزون فارسٹ کا ٹوٹل ایریا تو 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، لیکن اگر اس کے بارڈر کے ساتھ چلا جائے تو امیزون فارسٹ کا بارڈر ہی 9,500 کلومیٹر لمبا ہے، یعنی یہ ڈسٹینس اتنا ہی ہوا جتنا کہ کیرلا سے کشمیر تک کے 3 چکر لگائے جائے۔ اس عالیشان اور گھنے جنگل کو امیزون رین فارسٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پورے سال میں بھی کوئی ایسا ہفتہ گزرتا ہوگا جس میں یہاں برسات نہ پڑتی ہو۔ امیزون فارسٹ اتنا گھنا ہے کہ یہاں جب بارش پڑتی ہے تو زمین پر پانی پورے 10 منٹ کے بعد گرتا ہے، اور اسی گھنے پن کے وجہ سے دن کے ٹائم پر بھی جنگل کی زمین پر اندھیرا چھایا ہوا رہتا ہے کیونکہ گھنے درخت سورج کی روشنی کو بھی گزرنے نہیں دیتی۔ بارش اور بہترین ماحولیاتی نظام کی وجہ سے یہاں جانوروں اور پرندوں اور پلانٹس کی ایسی عجیب قسمیں بھی پائی جاتی ہیں جو پوری دنیا میں صرف امیزون رین فارسٹ میں دیکھی گئی ہیں۔ یہاں ٹوٹل 40,000 پلانٹس کی قسمیں، 1,300 الگ الگ نسلوں کے پرندے، 2,200 مچھلیوں کی قسمیں، 427 میملز، 380 عجیب و غریب رینگنے والے جانوروں کی قسموں کو دیکھا گیا ہے۔ چھوٹے کیڑوں کی بات کی جائے تو امیزون میں ابھی تک 25 لاکھ الگ الگ قسم کے کیڑے دیکھے جا چکے ہیں۔ یہ جنگل جتنا دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے اتنا ہی زیادہ خوفناک بھی ہے کیونکہ یہاں ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو حد سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان میں گرین ایناکونڈا کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ گرین ایناکونڈا دنیا کا سب سے بڑا سانپ ہے جو امیزون رین فارسٹ میں بستا ہے۔ 30 فیٹ لانگ، 250 kg کا یہ ایناکونڈا اپنا شکار کرتا ہے تو اچھے خاصے بڑے جانوروں کو بھی ایک ہی جھٹکے میں سیدھا نگل لیتا ہے۔ وائلڈ پگز اور ہرن سے لے کر یہ ایناکونڈا ٹائیگر کو بھی نگلنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ امیزون فارسٹ میں اتنے گرین ایناکونڈاز موجود ہیں، نہ ہی ابھی تک کسی کو معلوم ہے اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ ان کی کاؤنٹنگ کرنے کے لیے وہاں جائے۔ عام گھریلو چمٹی جو گندم کے دانے سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، وہ بھی جب اپنے سے زیادہ وزن اٹھاتی ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، لیکن امیزون فارسٹ میں چمٹی کی ایسی قسم بھی پائی جاتی ہیں جو انتہائی خوفناک ہے۔ بلیٹ اینٹ کے نام سے پہچانے جانے والی دنیا کی سب سے بڑی چمٹی جو 4 سینٹی میٹر لانگ ہوتی ہے، اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لیں، اس سے پیدا ہونے والا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ درد گولی لگنے کے درد جتنا ہی ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہی اس کو بلیٹ اینٹ کہا جاتا ہے۔ ہزاروں میل تک پہلے اس جنگل سے دنیا کا دوسرا لمبا ترین پانی کے فلو کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی گزرتا ہے۔ یہ ہے دی امیزون ریور اور اس کی ٹوٹل لینتھ 6,840 کلومیٹر ہے۔ پورے امیزون فارسٹ میں بارش کا جتنا بھی پانی اکٹھا ہوتا ہے وہ اس ریور سے ہوتا ہوا اوشن میں جا گرتا ہے۔ حیرت انگیز طور پہ امیزون ریور سے ایک سیکنڈ میں
2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। सिटी स्टार्स शार्म अल शेख इजिप्ट में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। अमेज़न रिवर से गुजरने वाला पानी इस स्विमिंग पूल को सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में पूरा भर सकता है। जितना पानी अमेज़न रिवर से गुजरकर अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया की टॉप 14 रिवर्स के पानी को अगर मिला भी लिया जाए, फिर भी ये सारी रिवर्स अमेज़न रिवर्स का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि अमेज़न रिवर 2,19,000 क्यूबिक मीटर्स पानी ओशन में गिराता ही है। यहाँ इंसानी आमदोरफ्त कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीब और गरीब किस्म के मखलूक को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का, जो 9 फीट लंबी और 200 केजी वजनी है। ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हैं, क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन्स के नेचर बहुत फ्रेंडली होते हैं, लेकिन पिंक डॉल्फिन वो वाहिद डॉल्फिन होती हैं जो इंसानों पर भी अटैक करती हैं। साइंटिस्टों और रिसर्चर्स के पास कई सबूत हैं कि पिछले 250 ईयर्स से अमेज़न रिवर में मछली की एक ऐसी खतरनाक किस्म भी पाई जाती हैं जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। हैरतअंगेज़ तौर पे मछली की ये किस्म हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का शॉक देती हैं, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये करंट 860 वोल्ट्स तक नोटिस किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल्स ने इंसानों को हाई वोल्टेज मारा के मौके पर ही इंसान को मार दिया। इंसान तो दूर की बात है, इलेक्ट्रिक ईल ने अपने से 100 गुना ज़्यादा बड़े क्रोकोडाइल को भी सिर्फ एक ही झटके में मौत की नींद सुला सकता है। मार्टिन स्ट्रेल मैराथन स्विमर है, जिसने पूरी अमेज़न रिवर स्विमिंग करके पार किया था, वो भी सिर्फ 66 डेज में। 2007 में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मार्टिन ने दुनिया की सबसे खतरनाक रिवर को चुना। मार्टिन दिन के 10 घंटे लगातार स्विमिंग करता था और बाकी टाइम रेस्ट करता था। मार्टिन का कहना था कि इतनी खतरनाक रिवर, शार्क, इलेक्ट्रिक ईल्स, क्रोकोडाइल से बचने के लिए उसकी टीम जो उसके पीछे अलग बोट पे आती थी, वो रिवर्स की दूसरी साइड पर गोश्त के टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानलेवा मखलूक का ध्यान भटका जा सके। अमेज़न के जंगल में ऐसी रिवर भी है जिसमें पानी हर वक्त बॉईल हो रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लॉन्ग धुआं निकलती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 सेल्सियस होता है, जिसमें कोई भी चीज़ पकाई जा सकती है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉईल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असली वजह अभी तक मालूम नहीं होते हैं। अमेज़न के जंगलात में कई मकामात ऐसे भी हैं जिनको सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है, तो वहाँ बहुत बड़े एरिया पर ज़मीन पर कुछ निशान बने हुए हैं। ये कर्विंग्स, जिनको जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है, ये इतने बड़े हैं कि जब इनके अंदर कोई खड़ा होता है तो उसको महसूस भी नहीं होता कि वो किसी खास निशान के ऊपर खड़ा हुआ है। इनमें से कई जियोग्लिफ्स 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, और ऐसे 300 से भी ज़्यादा जियोग्लिफ्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे जा चुके हैं। इन अजीब और गरीब निशानात का मकसद क्या है और ये किसने बनाई है, इनके बारे में किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद एलियंस अपने निशानात छोड़ गए हैं, या फिर 1000 साल पहले यहाँ इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन बसती होगी जिन्होंने ये निशानात इतनी महारत से बनाए थे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारा चैनल फ्यूजन वीडियोस को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।